Okay. So Nina, we discussed about SVM, support vector machines, and today we'll be discussing about K-means. So, okay, before I go to K-means, I would like to touch on one topic, which is LMNOP K-means.pdf. Okay, anyhow, with open కాబట్టి Okay, so before going into what is K means and all, let's understand what is అంటే we stopped అంటే ఈ రోజుతో actually నిన్నటితో we stopped talking about supervised machine learning algorithms. Supervised machine learning algorithms లో మనకి we have X and Y variable also, particularly Y variable is more concentrated here. అంటే నాకు I know what I have to do. I know what I have to find. Why అనేది నాకు తెలుసు and also model also knows it. So we are training this model with X and Y X columns and Y column. So regression దాంట్లో we have subsections which is regression, linear regression ఉంది. Linear regression లో మన Y variable continuous అయి ఉండాలి. Classification ఉంది. Classification లో మన Y variable categorical అయి ఉండాలి. That means either it is discrete or nominal or ordinal, whatever it is, categorical అయి ఉండాలి. So ఈ విధంగా we looked into different parts, different sections of the supervised machine learning algorithm. So regression contains linear regression. We can also go for random forest regressor, decision tree regressor, such as an example and other things also. Now, classification, we discussed logistic, KNN, SVM, DT, and RF. KNN lo, what do we mean by K? Can you answer? Kernel. No, that's SVM lo kernel undi, not KNN. KNN full form చెప్పండి. Sorry, near neighbor. Nearest neighbors. Nearest neighbors, yeah. So what does K mean here? Question లోనే Cluster. ఆన్సర్ ఉంటుంది. Sorry. Cluster. క్లస్టర్ కాదు, ఇక్కడ కే నియరెస్ట్ నైబర్స్ అంటే కే ఏంటి అంటే ఎన్ని నియరెస్ట్ నైబర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి టు అసైన్ అ వేరియబుల్, అసైన్ సిన్స్ దిస్ ఇస్ క్లాసిఫికేషన్, టు అసైన్ అ క్లాస్ టు దట్ అన్నోన్ డేటా. చెప్పండి. No. టు అసైన్ యా. సో కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ నైబర్స్ దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ టు క్లాసిఫై వేరియబుల్, ఒక అన్నోన్ డేటాని ఏ క్లాస్ కి చెందింది అని క్లాసిఫై చేయడానికి we look at the k value. మనం k value ఎప్పుడు కూడా odd తీసుకుంటాం. So that is supervised machine learning algorithms. Then coming to unsupervised machine, now we are going to start unsupervised machine learning algorithms. So ఈ unsupervised machine learning algorithms లో we have clustering. So అంటే we మెజారిటీగా క్లస్టరింగ్ అని అంటాం మనం దీన్ని. అన్సూపర్వైజ్డ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we use clusterings. క్లస్టరింగ్ అనేది సిమిలర్ టు హౌ వి సబ్సెక్షన్ లో రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయో, అన్సూపర్వైజ్డ్ లో వీ హ్యావ్ క్లస్టరింగ్. ఈ క్లస్టరింగ్ లో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆల్గరిథమ్స్. ఒకటి కే మీన్స్ కానీ, హైరార్కియల్ కానీ, డిబి స్కాన్ కానీ, ఇట్లా 3 డిఫరెంట్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి. సో టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ కే మీన్స్. Before I talk about K-means, I want to touch base on what is clustering. Do you have any idea about what is clustering? ఒక గ్రూప్ గా కన్సిడర్ చేయడం, లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక గ్రూప్ లాగా కన్సిడర్ చేయడం, ఒక గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఆర్ఎల్స్ మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఒక గ్రూపింగ్స్ గా డివైడ్ చేయడము. సో దట్ ఈస్ వాట్ క్లస్టరింగ్ ఈస్. బట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ గివ్ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రో అబౌట్ వాట్ ఈస్ క్లస్టరింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. సో క్లస్టరింగ్ వచ్చేసి we as you said, we create groups from the data which we have in our hand.
And in clustering or else in unsupervised machine learning algorithms, we don't have a y variable. If let's say మన దగ్గర iris data set ఉందనుకుందాం, ఓకేనా, మన దగ్గర let's say that we have an iris data set. ఈ iris data set లో not sure which I'm taking. ఇది మీకు ఇక్కడ కూడా we didn't talk about iris. బట్ యు నో ఐరిస్ డేటా సెట్, రైట్? దాంట్లో 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి సెటోసా, వై వేరియబుల్ నేను మాట్లాడుతుంది. ఐరిస్ డేటా సెట్ మనం దానికి యూజ్ చేస్తాం వై వేరియబుల్ తో, వై వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి రిగ్రెషన్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఐరిస్ డేటా సెట్ లో ఇఫ్ యు సీ వీ హ్యావ్ we have 3 sections or 3 classes in a species column. Species column లో 3 classes ఉన్నాయి. Classes are nothing but y variable లో ఉండే categorical values, or else in that sense any column లో ఉండే categorical columns ని మనం classes అని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నా దగ్గర ఉండే మొత్తం 150 columns లో if I group the data into multiple groups, I need సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్, రైట్? నేను ఏదో ఒక సిమిలారిటీ బేస్ చేసుకొని ఐ కెన్ క్రియేట్ క్లస్టర్స్ కదా. ఇప్పుడు ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆ 10 మెంబర్స్ లో 7 గర్ల్స్ అండ్ 3 బాయ్స్ ఉన్నారు అని అనుకుందాం. ఒక క్లాస్ లో లెట్స్ సే ఒక క్లాస్ లో 7 గర్ల్స్ 3 బాయ్స్ ఉన్నారు. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ గ్రూప్స్ గా తయారు చేయాలి నేను ఆ క్లాస్ ని. ఒక ఎన్ని గ్రూప్స్ అయినా కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కౌంట్ ఫర్ ఇట్, బట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు డివైడ్ దట్ క్లాస్? ఆ క్లాస్ ని గ్రూప్స్ గా క్రియేట్ చేయాలి అని, డివైడ్ చేయాలి అంటే ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ తీసుకొని మనం డివైడ్ చేయగలుగుతాం నందిత? మేల్ ఫీమేల్ జెండర్ తీసుకుంటాం, ఎగ్జాక్ట్లీ. So we look for a similar characteristic to create a cluster or else a group అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి we try to look at, okay, ఈ పర్సన్ కి సిమిలర్ గా ఏముంది, ఓకే, gender. So let's keep them into one group, or else we can also group them based on their rankings. ఎవరు 3 groups లో, as I said, we don't have any number of fixed clusters అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ in the example that I'm saying. సో అక్కడ నేను 3 గ్రూప్స్ తయారు చేయొచ్చు, టాపర్స్, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ డల్ స్టూడెంట్స్ అన్నట్టు 3 గ్రూప్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఇంకొక 3 గ్రూప్స్ తయారు చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ హైట్, టాల్, షార్ట్, మీడియం అన్నట్టు తయారు చేయొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే, బట్ ఇఫ్ యు లుక్, ఆ డేటాని నేను డివైడ్ చేయాలి గ్రూప్స్ లోకి అని అంటే ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బిట్వీన్ ద డేటా. రో 1 కి, రో 2 కి ఏంటి సమ్ మ్యాచింగ్ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏముంది అని అంటే వి విల్ లుక్ ఎట్ హైట్, ఆర్ ఎల్స్ వి లుక్ ఎట్ ద జెండర్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ లుక్ ఎట్ ద మార్క్స్. సో ఈ విధంగా వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే ఈస్, if you want to create a group, from now on I'll call group as a cluster. So if you want to create a cluster, we need to identify some or the other similar characteristic between the 2 data points. If there is some or the other similar characteristic, we can group them into a group loki oka cluster ga create cheyochu. So that is what we do in clustering. Now you might ask, Sam, clustering lo how do you think, on what basis or else on what characteristic do we club the data ante? Most of the time we look at the distances, how close the data points are compared to each other. So ikkada kuda manamu Euclidean distance vaadtamu. There are other distances also. We have Euclidean, we have Manhattan, we have ఒక పేరు ఉంది కానీ ప్రశాంత మహానబోలిస్ ఏదో ఉంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, అంటే పలకడానికి రాదు. బట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 data points. I hope you are getting, Nandita. So in order to create cluster, we need to calculate the distances, and based on the distances, I am going to group them. But how do I calculate the distance? We have different methods. Euclidean undi, Manhattan undi, Prashanta Mahabolis undi, and some other things ఉన్నాయి.
దే ఈచ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూస్ కేసెస్. అంటే ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద మనము ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ ద వాట్ విల్ సే distances, based on the use case we will change the distances, ఏ డిస్టెన్స్ వాడతాము అనేది. బట్ ప్రీడామినెంట్లీ బై డిఫాల్ట్ గా వాడేది మటుకు యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ న్యూ డిస్టెన్సెస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్, న్యూ వే టు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ డిస్టెన్స్, you can happily go and use Euclidean distance. So in this way, we calculate the distances. So now this is what clustering is. Any questions? ఏదో ఒక సిమిలారిటీ బేస్ చేసుకొని గ్రూప్ చేయాలి. నా వాట్ సిమిలారిటీ ఆర్ వి గ్రూపింగ్? బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్ కి మనం యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాం? కే మీన్స్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాం అని అంటే, మనం ఒక కే వాల్యూ తీసుకుంటాం, ర్యాండమ్ కే వాల్యూ. ఇట్ కెన్ బి, యాజ్ ఐ సెడ్, నేను అట్లా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లో, క్లాస్ స్టూడెంట్స్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని అంటే they based on whatever characteristic I'm looking for. If it is gender, I have only 2. If it is something else, I have something, number of marks kada, number of clusters అనేది. So ఇక్కడ కూడా it is totally arbitrary. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, whatever you want you can create. ఇక్కడ odd number, even number అని ఏం లేదు. So it can be arbitrary, but at the end we have few metrics which says that okay, Sam నువ్వు క్రియేట్ చేసిన త్రీ డేటా పాయింట్స్, నువ్వు క్రియేట్ చేసిన 3 క్లస్టర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ గెట్ సమ్ మెట్రిక్, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ మెట్రిక్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ బాగా మంచి క్లస్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా. సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇట్స్ a simple one. ఇట్లా 2 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం. నౌ ఐ వాంట్ టు గ్రూప్ ఇట్. సో హియర్ we can group it based on the based on the colors, బ్లూ అండ్ పింక్ అనుకుందాం. సో లెట్స్ సే నా మోడల్ నేను రెండే, ఓకే జస్ట్ ఎ మినిట్. సో Nandita, on how many clusters can I create here? 3. 3, right? But let's say you have said that k means లో k is equals to number of clusters you want to create. మనం 3 క్రియేట్ చేయొచ్చు. By seeing the image you can say that. But what if unknowingly you said that నాకు 2 clusters కావాలి అని. సో అదేం చేస్తుంది, డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని సెకండ్ క్లస్టర్ వచ్చేసి ఈ ఎడ్జ్ లో ఉండే డెవలప్ పాయింట్స్ అన్ని. But do you think these 2 clusters are good or are of good quality? Good quality అంటే అన్ని ప్రాపర్ గా రిప్రజెంట్ అవుతున్నాయి అనేది. No, right? Because గ్రీన్ రెండిట్లో షఫల్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సెటోసా, వర్జినికా, వర్సికలర్ గురించి మాట్లాడితే సెటోసాకి వర్సికలర్ కి సపరేట్ గా ఉన్నాయి, కానీ వర్జినికా దాంట్లో కొద్దిగా దీంట్లో కొద్దిగా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ. మంచి క్వాలిటీ లేదు దీనికి. సో this is where we make the mistakes, because we don't know initially, we don't know how many clusters we want, because డేటాలో ఏది రివీలింగ్ గా కనపడట్లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వోంట్ నెవర్. సో వై వేరియబుల్ అనేది ఉండదు ఇట్లాంటి డేటాలో. ఏది క్లస్టరింగ్ ఆర్ అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ లో మనం వాడే డేటా లోపల వై వేరియబుల్ ఉండదు. యూ మైట్ ఆస్క్, సో వై వేరియబుల్ లేనప్పుడు వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? అందుకే వై వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి మనం సింపుల్ గా బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ వీఆర్ గ్రూపింగ్ దెమ్. వి కాంట్ ఐడెంటిఫై అది సెటోసానా, వర్జినికానా, వర్సికలరా నాకు తెలియదు, పింకా, బ్లూవా, గ్రీనా నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ సింప్లీ బ్లైండ్ గా వెళ్ళేసి నేను 2 గ్రూప్స్ అని చెప్పంగానే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చేసేసుకుంటున్నాను.
బట్ అక్కడే అందుకు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు గివ్ అన్ ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. We will talk about how to give that optimal number also, but right now quality అనేది కూడా important. Since we don't have any y variable, we can't actually predict. అంటే when I say predict, it's not actually ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా I can't verify. I can't check for any metrics such as RMSE. ఎర్రర్ నేను ఎక్కడ చెక్ చేయలేను, యాక్యురసీ చెక్ చేయలేను. I can, instead of accuracy, instead of RMSE error, I can only look for the quality of the clusters. నా క్లస్టర్ ఎంత క్లియర్గా ఎంత క్వాలిటీగా ఉంది అనేది. వన్ వే టు చెక్ ఫర్ అంటే ఒక వన్ వే, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ థియరిటికల్ క్వాలిటీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. హోమోజీనియస్ గా ఉండాలి. ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ హోమోజీనియస్ గా ఉన్నాయా? రెండు క్లస్టర్స్ హోమోజీనియస్ గా ఉన్నాయా? No. నో. గ్రీన్ కలర్ ఇంక్లూడ్ అయింది, పింక్ కలర్ ఇంక్లూడ్ అయింది, బ్లూ కలర్ ఇంక్లూడ్ ఉంది, గ్రీన్ కలర్ ఇంక్లూడ్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ హోమోజీనియస్. సో ఇన్ దిస్ వే నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఫర్ యాక్యురసీ ఆర్ ఆర్ఎంఎస్సి, ఐ విల్ లుక్ ఫర్ ద క్వాలిటీ. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఆల్సో, బట్ సో దిస్ ఈ విధంగా క్లస్టరింగ్ మనము వి క్రియేట్ క్లస్టర్స్. మన దగ్గర వై వేరియబుల్ లేదు. సో వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ వై వేరియబుల్, వాట్ వీ డూ ఇస్ we look for the similar characteristics or else the distance of nearest all data points and group them all into one single clusters. So how do we do that? Let's say we have two ఒక axis మీద మనం scatter plot గీసుకున్నాం. So what happens in k-means when you do is, when you create when you want to do k-means is, first of all మనం ఒక random k value choose చేసుకుంటాము. Let's say we chose 3. Now create random k, listen to this carefully కొంచెం. So create random k points on the plot. మీరు random, once you have a scatter plot, random గా k ఎక్కడ ఒక చోట, since I said k is 3 data point 3 points ఈ మొత్తం డేటాలో ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకుంటాను. బ్లాక్ ఈ లైన్స్ ఉండవండి, ఇనిషియల్ గా ఈ లైన్స్ ఉండవు. I will check if I can remove those. Yeah, I can. ఇనిషియల్ గా నా దగ్గర ఈ క్లస్టర్స్ లేవు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ డేటా లైక్ దిస్ అండ్ అన్ని ఒకే కలర్ లో పెట్టాను. సో యా, నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను k is equals to 3 అని చెప్పాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 3 random, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్, ఇన్స్టెడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ 3 random డేటా పాయింట్స్ ఎనీవేర్ ఐ వాంట్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ 3 డేటా పాయింట్స్ పెట్టేస్తాను. నౌ ఇక్కడ డేటా పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఈ బ్లూ కలర్వి నేను తీసుకున్న ర్యాండమ్ డేటా పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ అండ్ ఈచ్ కే పాయింట్. వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్, ఈ బ్లూ పాయింట్ ఏదైతే 3 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయో దీనికి ఈ డేటాలో ఉండే అన్ని డిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా. దీనికి ఈ డేటాలో ఉండే అన్ని డిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ డేటా పాయింట్ ఆల్సో. నౌ ఐ హ్యావ్ ఇప్పుడు 20 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను 3 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, 20 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 20 డాట్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ 3 ర్యాండమ్ డాట్స్. సో నేను ఒక్కొక్క డాట్ కి 20 డిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ విల్ హ్యావ్ 60 డిస్టెన్సెస్. సో ఆ విధంగా మనము అన్ని డేటా పాయింట్స్ అన్ని కే పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా. క్లియర్ విత్ దిస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No. Okay. So once I calculate the distance between all the data points and all the k points, there is a next step to do. What is it? Create clusters based on the distance. ఇప్పుడు మనం క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వన్స్ ఐ గెట్ ద డిస్టెన్సెస్, నియరెస్ట్ డేటా పాయింట్స్ టు ద కే పాయింట్ ఈస్ గ్రూప్డ్. దేనికి ఏ డేటా పాయింట్ కి జస్ట్ మినిట్, ఏ డేటా పాయింట్ కి ఏ కే పాయింట్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయో అవన్నీ నేను అరేంజ్ చేసేసుకుంటాను, క్లస్టర్స్ గీసుకుంటున్నాను, క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో దీనికి ఇవన్నీ దగ్గరగా ఉన్నాయి, సో ఐ అరేంజ్ ఇట్ ఇంటూ దిస్ థింగ్. దీనికి దిస్ డేటా పాయింట్ ఈస్ మచ్ నియర్ టు దిస్ కంపేర్ టు దిస్, అందుకనే దీన్ని తీసుకెళ్లి దీనికి ఇచ్చేస్తున్నాను.
సో ఆ విధంగా డేటా పాయింట్స్ అన్ని కంపేర్ చేసుకొని క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. రీసెంటర్ ద కే పాయింట్స్, ఫోర్త్ స్టెప్ లో మనం క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము డిస్టెన్సెస్ బేస్ చేసుకొని. రీసెంటర్ ద కే పాయింట్స్ టు ద క్లస్టర్ సెంటర్. ఇక్కడ నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ద యాక్చువల్ ఇష్యూ స్టార్ట్స్. నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇది ఒక క్లస్టర్ అని అనుకుందాం, ఓకేనా? అండ్ ఇది ఈ మూడు నేను క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా పాయింట్స్, ర్యాండమ్ కే పాయింట్స్, అండ్ వాటి చుట్టూ ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్న డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత. నౌ మై టాస్క్ ఈస్ టు మూవ్ దిస్ కే పాయింట్, ఏదైతే ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న పాయింట్ ఉందో దాన్ని ఈ క్లస్టర్ కి సెంటర్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్. ఓకే, సో ఐ విల్ మూవ్ ఇట్. నౌ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడికి జరిగింది కదా, బట్ ప్రీవియస్ గా ఈ క్లస్టర్ ఏ డేటా ఏ అంటే ఈ రెండు ఇక్కడ నాకు ప్రీవియస్ కే పాయింట్ ఉంది, కొత్త కే పాయింట్ ఉంది, న్యూ కే పాయింట్ ఉంది, ఓల్డ్ కే పాయింట్, న్యూ కే పాయింట్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ విచ్ డిస్టెన్సెస్, అంటే ఈ కే పాయింట్ తో చేసిన డిస్టెన్సెస్ తో ఈ క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిందా, న్యూ పాయింట్ తో చేసిన డిస్టెన్సెస్ తో క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిందా? ఓల్డ్ దాంతోనే అయింది. ఓల్డ్ దాంతోనే కదా, బట్ నవ్ ఐ మూవ్డ్ ఇట్ టు ఎ న్యూ పొజిషన్. సో డోంట్ యూ థింక్ దిస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీమోర్, ఇది ఇక్కడ లేదు, ఇంకా ఇక్కడ ఉంది, ఆరెంజ్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో నౌ డోంట్ యూ థింక్ ద డిస్టెన్సెస్ విల్ చేంజ్ ఫర్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్, కే Yes. పాయింట్ తో, రైట్? సో మేబీ నాకు ఇక్కడ ఉంటే ఇది దగ్గరగా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇక్కడికి మారింది కాబట్టి ఇది దీనికి దగ్గరగా అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఐ విల్ రీసెంటర్ చేశాక repeat from 3 to 5. Calculate the distance between each data point and the new K point, newly centered K point. మళ్ళీ నేను క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లస్టర్ ఇంకొకలాగా మారొచ్చు, షేప్ మారొచ్చు. మళ్ళీ ఆ క్లస్టర్ లో నేను సెంటర్ కి తీసుకెళ్తాను నా కే పాయింట్ ని. మళ్ళీ 3 to 5 చేస్తాను. ఎప్పుడు దాకా చేస్తాను అని అంటే కన్వర్జ్ అయ్యేదాకా. వెన్ ఐ సే కన్వర్జ్, ఐ మీన్ దట్ ఈ పాయింట్ ఉంది, నేను స్టెప్ లూప్ నెంబర్ 30లో ఉన్నా అనుకుందాం. లూప్ నెంబర్ 30 అంటే 30 టైమ్స్ నేను రీసెంటర్ చేసుకుంటున్నాను, క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాను, మళ్ళీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, రీసెంటర్ చేసుకుంటున్నాను, డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రిపీటెడ్. నౌ ఈ 30 లూప్స్ వరకు క్లస్టర్స్ క్రియేట్ అవుతానే ఉన్నాయి, డిఫరెంట్. వీటిల్లోనే ఈ త్రీ క్లస్టర్స్ అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంది. బట్ 31st క్లస్టరింగ్ లో, 31st లూప్ లో ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి జంప్ అయింది. థర్డ్ క్లస్టర్ కి 3 అనుకుందాం, థర్డ్ క్లస్టర్ కి 31st లూప్ లో ఆ డేటా పాయింట్ థర్డ్ క్లస్టర్ కి జంప్ అయింది. 32nd క్లస్టర్ లో ఇదే డేటా పాయింట్ మళ్ళీ దీనికి జంప్ అయింది. అంటే క్లస్టర్ దీన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంది సెకండ్ క్లస్టర్ కి. మళ్ళీ 33rd దాంట్లో ఇట్ జంప్డ్ బ్యాక్ టు థర్డ్. మళ్ళీ 34th లో ఇట్ జంప్డ్ బ్యాక్ టు సెకండ్. సో వెన్ దిస్ హ్యాపెన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్జెన్స్. అండ్ వెన్ కన్వర్జెన్స్ హ్యాపెన్స్, the K-means algorithm will understand that, okay, now it's time to stop the modeling. Clusters create చేయడం ఆపేయాలి, because it can't go on forever to doing that. అందుకని it will stop when the data converges. So I will repeat it once again. సో ఒక k వాల్యూ తీసుకుంటాము, k is equals to 3 అని, ర్యాండమ్ k పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాము, మొత్తం డేటా మీద ర్యాండమ్ గా k పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఆ k పాయింట్స్ కి మిగతా అన్ని డేటాకి డిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. డిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ కే పాయింట్ కి ఏ డేటా పాయింట్ దగ్గరగా ఉందో వాటన్నిటిని నేను గ్రూప్ చేసుకొని క్లస్టర్ తయారు చేస్తున్నాను. వన్స్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రీసెంటర్ చేసుకుంటాను. రీసెంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు డిస్టెన్సెస్ మారుతాయి, బికాస్ కే is in a new position now. Recenter from new position, I will again call the clusters. I will again calculate the distances. I will again create clusters. I will again recenter. I will do it until unless the data converges. Any questions ikkada ee process lo? No.
వెరీ గుడ్. ఓకే. సో చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇది అంటే రీసెంట్ గా అయిందా? లేదు లేదు. బట్ బాగా ఏమంటారు, మాకు ఒక పేపర్ మ్యాథమెటికల్‌గా కూడా ఉంటుంది. సో, మ్మ్. ఇన్ అదే వెక్టర్ మెషిన్స్, ఇంకా ఇవన్నీ మ్యాథమెటికల్‌గా కూడా చేసాము. నేనిప్పుడు ఫోటో పెట్టాను గ్రూప్ చాట్‌లో. ఓకే. సో, ఇవి మ్యాథమెటికల్‌గా ఈ 2 అయితే మ్యాథమెటికల్‌గా చేసాము. సో, గుర్తుంది. ఓకే, బై హ్యాండ్ చేశారా? యాహ్! 2 ఇటరేషన్స్ అట్‌లీస్ట్ 2 సెంట్రాయిడ్స్ మారే వరకు చేయమంటారనమాట. మ్మ్. ఫస్ట్ ఏని, బిని కన్సిడర్ చేసుకోమన్నారు. ఇనిషియల్‌గా సి1, సి2 అనేవి ఏబీ చేసుకోమన్నారు. దాని మ్మ్. నుంచి ప్రతిదాని డిస్టెన్స్ కనుక్కొని మళ్ళీ ఇప్పుడు సి1, సి2కి ఏవి గ్రూప్ అయ్యాయి. ఈఎఫ్ సి1కి గ్రూప్ అయింది. మ్మ్. టీడీఈ అనేది సి2కి గ్రూప్ అయింది ఆఫ్టర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాక. మ్మ్. సో, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మేము కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ పాయింట్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది. బాబా, ఇంత నేను కూడా చేయలేదు కదండి, ఇంత యాహ్! హ్యాండ్ ఇది రిటన్. 20 మార్క్స్ క్వెషన్ ఇది మాకు. యాహ్! సో, గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో ఎస్ మీకు క్వాలిటీ గురించి ఐడియా ఉందా? టిఎస్ఎస్, డబ్ల్యూఎస్ఎస్, బిఎస్ఎస్, ఆహా! టోటల్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. Like, how do you evaluate if the cluster is good or not? అంటే మ్యాథమెటికల్‌గా ఇంకా ఇంతే అండి. జస్ట్ క్లస్టరింగ్ ఎట్లా షిఫ్ట్ అవుతాయి. దాని తర్వాత ఒక 2-3 ఇవి చేయమంటారు. దాని తర్వాత ఇంకా మిగిలింది పైథాన్‌లోనే చేసాము. Okay. మీరు చెప్పినవి తెలీదు. Okay. So what I said with WSS, BSS, TSS, హ్మ్. వీటిని మనము క్లస్టర్ క్వాలిటీ తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఎర్లియర్, క్వాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని. హ్మ్. సో క్లస్టర్ క్వాలిటీలో 3 థింగ్స్ మెట్రిక్స్ ఏంటి అంటే, WSS విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్. విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, హోమోజీనియస్ ఉండాలి కదా. హోమోజీనియస్ అక్కడ మనకి, సిన్స్ వి నో దట్ అది గ్రీన్, బ్లూ లేకపోతే పింక్ అని తెలిసింది కాబట్టి, హోమోజీనియస్ అనగానే యూ విల్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హోమోజీనియస్, అక్కడ గ్రీన్ బ్లూ కనిపిస్తుంది కాబట్టి. బట్ విత్ డేటా పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ న్యూమరికల్, యూ కాంట్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ ఆర్ హెటరోజీనియస్. దర్ ఈస్ నో అడ్జెక్టివ్ ఫర్ దట్. అక్కడ ఆ పర్టికులర్ హోమోజీనియస్ అనే అడ్జెక్టివ్ అక్కడ పనికిరాదు. సో వాట్ వి డూ, మనం ఏం చేస్తాము అంటే, వి లుక్ ఒక ఒక క్లస్టర్ మంచిది, క్వాలిటీ బాగుంది అని అనడానికి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ న్యూమరికల్ డేటాతో కన్సిడర్ చేస్తే, ఒక క్లస్టర్ మంచి క్వాలిటీతో ఉంది అని చెప్పడానికి వన్ ఆఫ్ ద వేస్, ఇఫ్ ద డేటా పాయింట్స్ ఇన్ ద క్లస్టర్ ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్డ్. ఆ టైట్లీ ప్యాక్డ్ అనే దాన్ని న్యూమరికల్ కాన్సెప్ట్ లో మనం మాట్లాడాలి అంటే, వి విల్ సే దట్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్, లోపలే ఈ ఏబిసి ఉంది కదా, ఏ క్లస్టర్ లోపల ఈ డేటా పాయింట్ కి ఈ డేటా పాయింట్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ మొత్తం యావరేజ్ గా అన్ని డేటా పాయింట్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని, వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ స్మాల్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఒకవేళ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, డబ్ల్యూఎస్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ ద డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఇస్ లెస్, we will say that lower the WSS, greater the accuracy or quality of the cluster. అంతే కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే, ఐల్ టేక్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు యూనిక్ వెళ్తున్నారు, అండ్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ వాచింగ్ యూ ఫ్రమ్ మెనీ డేస్ అండ్ మెనీ మెనీ మంత్స్ అనుకుందాం. సో ఐ ఇన్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, మీరు ఇండియా నుంచి వెళ్ళారు, అక్కడ పాకిస్తాన్ ఉంది, నెదర్లాండ్స్ ఉంది, లేకపోతే మీరు లండన్ లో కదా, నెదర్లాండ్స్ ఉండొచ్చు, ఆస్ట్రేలియా ఉండొచ్చు, యుఎస్ వాళ్ళు రాకపోవచ్చు అనుకుంటా. బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి జనాలు ఉన్నారు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో, మీరు ఏ గ్రూప్ ఆర్ఎల్స్ ఏ కంట్రీకి చెందిన వాళ్ళు అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. సో హౌ డు ఐ నో ఇట్? హౌ డు ఐ నో అంటే, ఐ విల్ లుక్ ఎట్ విత్ హూమ్ యు ఆర్ క్లోజ్లీ మూవింగ్. మీరు ఎవరితో, ఏ గ్రూప్ తో చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు అనేది చూస్తే ఆబ్వియస్లీ తెలిసిపోతుంది, రైట్? ఐ బిలీవ్ దట్ అక్కడ రేసిజం, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ రేసిజం ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్, బట్ జనాలు వాళ్ళ నేషనాలిటీ వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఉంటారు అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్.
కరెక్టే అండి. So if I look at Nandita, and she is moving along with Indian diaspora, so I will understand that tanu Indian అని నాకు తెలిసిపోతది. So if you are talking with someone else from other nationality, if you are close with other group from other nationality, it will be difficult for me. నేను అదే అనుకుంటాను. మీరు నెదర్లాండ్స్, మీరు ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నాను. బట్ సిన్స్ యు ఆర్ వాకింగ్ విత్ దీస్ పీపుల్, సిన్స్ యు ఆర్ నియర్ టు దోస్ పీపుల్, రోజు వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళతోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ యు ఆర్ క్లోజ్, టైట్లీ ప్యాక్డ్ కదా, మీరు అందరు ఒక గ్రూప్, టైట్లీ ప్యాక్డ్ గ్రూప్ ఉంటది. సో బై సీయింగ్ ద గ్రూప్ ఐ కెన్ సే దట్ మీరు ఇండియన్స్ అని. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా బై సీయింగ్ ఇఫ్ దే ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్డ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. Since you are Indian, you are roaming with Indian groups, so that makes sense. And ఇక్కడ కూడా అవన్నీ దగ్గరగా ఉంటే అండ్ క్లస్టర్ లో అన్ని దగ్గరగా ఉన్నాయంటే ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ క్లస్టర్. దెన్ ద సెకండ్ మెట్రిక్ ఈస్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఏంటి అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ క్లస్టర్స్ సెంటర్స్, క్లస్టర్ కి సెంటర్ లో ఉంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. Yeah, single linkage అని no, I'm sorry, that single linkage will come here, but ఇక్కడ మటుకు we look at ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, లైక్ ఈ క్లస్టర్ కి డిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉంది అనేది బిఎస్ఎస్ చెప్తుంది అనమాట. సో ఈ బిఎస్ఎస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే, దట్ మీన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. సో మీరు ఇండియన్ గ్రూప్స్ తో మీరు వాళ్ళతోనే ఉంటారు, అమెరికన్స్ తోనే ఉంటారు, లోకల్స్ తోనే ఉంటారు. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటే నాకు అంత ఈజీ టు అంటే మిమ్మల్ని గ్రూప్ చేయడానికి నాకు ఈజీ అవుతుంది. మీరు ఇండియన్స్ అని, వాళ్ళు లోకల్స్ అని, వీళ్ళు యుఎస్ ఆస్ట్రేలియన్స్ అని నాకు గ్రూప్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఏ ఇండియన్స్, సి ఆస్ట్రేలియన్స్, బి లోకల్స్ అనుకుంటే మీరు ఎంత విడిగా ఉంటే నాకు అంత మంచిది టు గ్రూప్ యూ పీపుల్ ఇన్ టు క్లస్టర్స్. లేదు మేమందరము అదేమంటారు మేము దోస్తులం అన్నట్టు అందరూ ఒక భుజాల మీద భుజాలు వేసుకుంటూ తిరిగారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు క్రియేట్ గుడ్ క్వాలిటీ క్లస్టర్స్. ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో మంచి క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్లస్టర్ మంచి క్లస్టర్ అయి ఉండాలి అని అంటే డేటా షుడ్ బి టైట్లీ ప్యాక్డ్. టైట్లీ ప్యాక్డ్ అంటే ఓన్లీ ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన గ్రూపే ఉంది. ఐ కెన్ వెన్ ఐ డూ దట్ క్లస్టరింగ్ టు ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ సేయింగ్ దట్ దీస్ ఆర్ ఇండియన్స్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, దట్ గ్రూప్ ఈస్ హై క్వాలిటీ. దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి క్లస్టర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకో క్లస్టర్ కి దూరంగా ఉండాలి. సో దట్ బై మిస్టేక్ కూడా మీ క్లస్టర్లో డేటా పాయింట్ ఇంకో క్లస్టర్లోకి వెళ్ళదు కాబట్టి క్లియర్లీ ఐ కెన్ రేపటి నాడు వెన్ అన్నోన్ డేటా పాయింట్ కమ్స్, ఒక కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు ఫ్రమ్ ఇండియా బట్ ఐ డోంట్ నో హిస్ నేషనాలిటీ, బట్ హీఈస్ టాకింగ్ విత్ యూ గైస్ మోర్, సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఓకే దిస్ గై ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఇండియన్, సో హీ మైట్ బి ఇండియన్ అనే కంక్లూజన్కి వస్తాను. బట్ వాడు అటు ఇటుగా అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో నెక్స్ట్ అన్నోన్ డేటా పాయింట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైనా దగ్గరలో ఉంది అనుకుందాం, ఐ కెన్ సే దట్ వీటికి డిస్టెన్స్ దీనికి చూసుకొని దేనికి దగ్గరగా ఉందో దానికి ఇచ్చేసుకుంటాను హ్యాపీగా. సో ఈ విధంగా బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. సో టోటల్ సమ్, వీ డోంట్ లుక్ ఇండివిజువల్లీ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అండ్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అని చూడము. వీ లుక్ ఎట్ ద టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ లో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఓకే ఏది మంచిది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ప్లస్ డిఎస్ఎస్ ఇస్ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. So now you might ask, ఏది బెస్ట్, which number of clusters is good, అనేది we want to understand. So what we will do is we will draw a scree plot, SCREE, scree plot. If you see ఇది కూడా ఎల్బో కర్వ్ కి దగ్గరగానే ఉంటుంది. ఎల్బో థ్రెషోల్డ్ కి వాడాం మనం. థ్రెషోల్డ్ ఎక్కడ వాడాం ఐడియా ఉందా, గుర్తుందా? థ్రెషోల్డ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో వాడాము. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము మన దగ్గర ఒక రేంజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం. 2 నుంచి 8 వరకు తీసుకున్నాను నేను. సో ఈ 2 నుంచి 8 వరకు నా దగ్గర ఉన్న డేటాని ఫిట్ చేసి
దాని నుంచి వచ్చే టోటల్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ తీసుకొని లెట్స్ సే విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ తీసుకుంటాను. తీసుకొని ఐ విల్ plot the within sum of square output for each k value. K value అంటే ఒక్కొక్క మోడల్ అనుకోండి. 2 దగ్గర ఒక మోడల్ ఉంది, 3 దగ్గర ఒక మోడల్ ఉంది, 4 దగ్గర, 5 దగ్గర, 6 దగ్గర, 7 దగ్గర, 8 దగ్గర 8 మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఎల్స్ 7 మోడల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఆ 7 మోడల్స్ కి ఈచ్ మోడల్ హ్యావ్ ఏ టోటల్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూని నేను నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ వర్సెస్ TWSS పెట్టుకుంటే ఐ హ్యావ్ ఏ స్క్రీ ప్లాట్. So since we are looking at the total within sum of squares, మనకి within sum of squares ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా, తక్కువ ఉంటే ఓకే ఇక్కడ తక్కువ ఉందా, ఓకే ఓకే I might have gone in the wrong direction. But since we will look at the distance, అంటే ఇది ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయమండి. యాక్చువల్ గా we take a intuitive decision or else subjective decision. So if this gap is much more, ఇక్కడ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది అని అనుకోండి, ఇక్కడ లెట్స్ సే 3 ఉంది అండ్ -2.3. జస్ట్ సెకండ్. Okay, instead of doing that calculations, I'll tell you in a different way. So ఒక జర్క్ ఆర్ ఎల్స్ ఎల్బో టైప్ లో ఎక్కడైతే మనకి ఒక డివిజన్ కనిపిస్తుంది ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇట్లా ఉంది, బట్ నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కరెక్ట్ టైంకి లాజిక్ గుర్తు రావట్లేదు హౌ వీ విల్ టేక్ దిస్ వాల్యూ అనేది. 3, 4, 5, 6, 3.0 minus 2.3, which is 2.3 is this. So I will, okay. దీనికి 2.3 తీసుకొని వీటి రెండిటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 0.7 ఉంది, ఈ రెండిటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 4 కి 5 కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 0.6 ఉంది. సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్, ఇది మనం యాక్చువల్లీ న్యూమరికల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యము, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ న్యూమరికల్ వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇన్ దిస్ వే అనమాట. విచ్ ఎవర్ అంటే ఈ కన్సిక్యూటివ్ గా ఉండే క్లస్టర్స్ లో ఏవి బాగా డిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి అనేది చూసుకొని ద ఇనిషియల్ థింగ్ తీసుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఆన్ దిస్. రేపు ఎనీహౌ కోడ్ మాట్లాడాలి కాబట్టి ఐ ఆల్సో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ ఎస్టర్డే. నిన్న KNN లో కాదు SVM లో మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారండి నిన్న, దట్ క్వశ్చన్. అదే సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్. సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ హౌ పైథాన్ లో ఎట్లా ఉంటది అని కదా. అంటే నేను అంటే అదే తీసుకుంటుంది అని అనుకోలేదు నేను. మనం ఏదన్నా ఇవ్వాలేమో అనుకుని ఎట్లా డిసైడ్ అవుతాం మరి సాఫ్టా హార్డా అని అడిగాను. బట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. ఐ రిమెంబర్ ఇట్. బట్ మీరు అన్నారు అది ఆటోమేటిక్ గా అది పైథానే తీసుకుంటుంది అని అన్నారు కదా. అన్నాను, బట్ ఐ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఆన్సర్. ఒప్పుకున్నాను, ఓపెన్ గా చెప్పాను దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఆన్సర్ బికాస్ ఐ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ లైక్ ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో థింక్ చేయలేదు. ఐ నో థియరిటికల్ గా చూసాను, ఫ్రమ్ పైథాన్ పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడు మోడల్ బిల్డింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం కానీ లోపల ఈ సాఫ్ట్ దాని గురించి చూడలేదు. అంటే బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనకి సాఫ్ట్ హార్డ్ అది క్లారిటీ రావాలి కదా, లేకపోతే లైక్ అంటే అది మోడల్ బిల్డ్ ఎలా అయిపోతుంది తర్వాత మనకి సాఫ్ట్ హార్డ్ తెలియకపోతే అని. మీరు అడిగినప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ నాకు కూడా మైండ్ లో క్వశ్చన్ ఉంది. I'll come back. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి నేను వస్తాను. దిస్ వన్ టోటల్ విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటే ఇక్కడ హౌ డు వి చూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేది ఒకటి అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ మార్జిన్స్ గురించి. అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక్క డేటా మీదనే 2, 3, 4 అట్లా ఇన్ని క్లస్టర్స్ పెట్టుకొని చేసి దాని తర్వాత బెస్ట్ రిజల్ట్ దీనికి అని ఫిక్స్ అవుతామా 3 క్లస్టర్స్ కైనా? ఎస్, ఓకే. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు లెట్ మీ షో యూ. ఐ డోంట్ నో 3 తీసుకుంటే నా దగ్గర విత్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ బాగుందా, 2 తీసుకుంటే బాగుందా అనేది, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిఫరెన్స్, వై వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి ఐ నీడ్ టు రిలై ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చెక్.
ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు దట్ 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ ఐ థింక్ దట్ 2 ఈస్ గుడ్ వితౌట్ ఎనీ చెకింగ్ 2 మంచిదని చెప్పేసి నేను ఇఫ్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మై రిజల్ట్స్ విల్ నాట్ బి ప్రాపర్ కదా. సో ఇన్ క్లస్టర్స్ బాగా అవ్వాలి అంటే సిన్స్ దిస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కి తెలియదు, మోడల్ కి తెలియదు వై వేరియబుల్ ఏంటి అని, ఈవెన్ హ్యూమన్ కి కూడా తెలియదు వై వేరియబుల్ ఏంటి అని. సో అట్లాంటప్పుడు ఐ నీడ్ టు క్లస్టర్, బట్ క్లస్టర్ ఎన్ని క్లస్టర్స్ చేయాలి అనేది ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. అందుకని మల్టిపుల్ క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని we will check the total within sum of squares and say that okay, this is good. There is also another analysis called as Hill-Haute analysis. Hill-Haute అంటే మన shadow, I believe that's a word for shadow. I'm not sure exactly, but yeah, Hill-Haute analysis అని ఒకటి ఉంటుంది. Tomorrow once we go through coding part అక్కడ చూపించవచ్చు. So that is how మనం క్లస్టర్స్ యొక్క క్వాలిటీ గురించి ఇట్లా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనమాట. వన్ ఇస్ TWSS, WSS, BWSS, అండ్ దెన్ అగైన్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఏది బాగా పనిచేస్తుంది అని దానికి స్క్రీన్ ప్లాట్ వేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్ the quality of clusters we can use Hill-Haute analysis, which we'll do tomorrow. Okay. Questions? No. Okay. So రేపు we'll discuss on చెప్పండి. అంటే ఇది కాదు Shall I stop the recording? Yeah, okay.